Yeah, hi all, good evening. Thanks for joining. Yeah, I'm audible. Can you please confirm through chat? Good evening, everyone. Role గురించి డిస్కస్ చేసి we will try to stop. Okay, in previous session we discussed about uh, CLI part, right? Everyone configured AWS CLI into your local. Can you please confirm? Everyone configured AWS CLI into your local? Yes, yes, yes. Not yet. Okay. Yes. Okay, please. You guys have practiced any other commands other than S3? How to create a users? Okay, let me try to connect to my AWS. Let me try to connect to my AWS. 3PS 36N. It will ask the password. Generally, tell me, guys, what is the meaning of role? IAM లో రోల్ అని ఉంటుంది కదా. What is the use of role? Tell me. You guys are already aware, right? What is the use of role? Yes. Okay. Temporary permission. Huh? Okay. Temporary permission. Okay. What is the actual use case of role? For example, if you go to IAM, right? Here you will see the roles. Here you will see the roles, right? Okay, many roles previously I created for different use case. It will use for connecting the service to service. Very good. Operations and account management. Okay, fine. All right. Okay. Guys, నిన్న మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లిస్ట్ ద ఐఏఎం యూజర్స్, ఎస్ యూ కెన్ లిస్ట్ ఇట్. ఓకే, ఆల్రెడీ వీ కాన్ఫిగర్డ్. ఓకే, ఆల్రెడీ వీ కాన్ఫిగర్డ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ సిఎల్ఐ. ఆల్రెడీ అథెంటికేషన్ కూడా యాక్సెస్ కి సీక్రెట్ కీతో చేసుంటాం. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లిస్ట్ ద ఐఏఎం యూజర్స్, okay, AWS IAM list the users. When you are calling the list users, okay, let me list the S3 bucket. I think Vikram user to, I think Vikram or, okay, నేను ఆ keyని delete చేశాను guys. What I need to do? Let me go to here. Let me go to user section. Chandra user. Okay, he has an administration access. Okay, boundary it is for only EC2 S3. Let me remove the boundary. Okay, let me go to security credentials. Let me create a key for CLI access. Yes, accept the terms and conditions. Create a key. Okay, let me try to configure. AWS configure. Guys, 1 second, please. Sorry, guys. AWS configure. Let me enter AWS configure. It will ask access key. Let me clear the screen. AWS configure. Let me enter the access key. And this is my secret key.
AP South and Mumbai region. Yes, JSON format is fine. Let me try to list AWS S3 LS. It will list all the buckets. Okay, these are all the buckets, guys. Don't worry, మనం S3 డిస్కస్ చేసేటప్పుడు దీని మీద మల్టిపుల్ ఆపరేషన్స్ CLIలో చేద్దాం. ఓకే, S3 డిస్కస్ చేసేటప్పుడు మనం CLI ఆపరేషన్స్ మళ్ళీ అక్కడ చూడొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లిస్ట్ ద IAM యూజర్స్, ఓకే, ఎంతమంది IAM యూజర్స్ ఉన్నారో చూడాలని అంటే ఎస్ యూ కెన్ లిస్ట్ ఇట్. AWS IAM లిస్ట్ యూజర్స్, దిస్ ఈస్ ద కమాండ్. ఓకే, ఎంటర్ కొట్టారంటే ఆ యూజర్స్కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం మనకు వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ వాంట్ టు లిస్ట్ ఓన్లీ యూజర్ ఐడీస్, or else I want to create only, for example, I want to create only, one username is, for example, dev user. Okay, how to create AWS IAM user creation, AWS IAM create user, then hyphen username, then you need to pass the username. ఓకే, మల్టిపుల్ యూజర్స్ని కూడా ఫార్మేట్ అర్రేలాగా పాస్ చేసి క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో అండ్ సో యూజర్ ఈస్ క్రియేటెడ్. ఇఫ్ యూ గో టు AWS కన్సోల్, if you go to user section also, okay, with the help of commands also you can create users, guys. See, dev user is created like this. ప్రతి సర్వీస్ని మనం CLI నుంచి ఆపరేట్ చేయొచ్చు. VC2 సేమ్ ఓకే. అలానే EC2 ఇన్స్టెన్సెస్కి సంబంధించినటువంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓన్లీ ఇన్స్టెన్స్ ఐడీస్ మాత్రమే కావాలని అంటే, ఓకే, డిపెండ్స్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్. Okay, depends on our requirement. We need to create a services. We can create a services in AWS with the help of CLI commands ద్వారా కూడా 1 or 2 commands అయితే గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. థౌజండ్స్ ఆఫ్ కమాండ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు రిమెంబర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, do you want to stop all the instances? Do you want to start all the instances also? Okay, let me type AWS EC2. Okay, hyphen help. Let me check the help. Okay, what option? For example, if you are not able to, okay, I think here it will not hyphen, just help, guys. మీకు దాని తర్వాత ఏ ఆప్షన్స్ పాస్ చేయాలో మీకు అర్థం కాలేదనంటే, ఎస్, హియర్ అవైలబుల్ కమాండ్స్ అన్ని, ఓకే, ఇట్ ఈస్ షోయింగ్, గైస్. అవైలబుల్ కమాండ్స్ అన్ని మనకి ఇక్కడ చూపిస్తుంది. క్యాన్సిల్ ద ఇన్స్టెన్స్, స్టార్ట్ ద ఇన్స్టెన్స్, ఓకే, కాపీ ద స్నాప్షాట్, కాపీ ద వాల్యూమ్స్, ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అనమాట. డిపెండ్స్ ఆన్ అవర్ యూస్ కేస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ అన్ ఇమేజ్, దెన్ యూ నీడ్ టు రన్. ఇలా ఆల్ఫాబెటిక్ ఆర్డర్లోనే చూడు ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయో. ఓన్లీ ఫర్ EC2, దిస్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ EC2. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ EC2. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాంట్ టు డిలీట్ ద ఫ్లో లాగ్స్. వాట్ ఈస్ ఫ్లో లాగ్, యూ విల్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, గైస్. ఇలా మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. 1 second. Control Z. Yes. Okay, number of options ఉంటాయి. Like this, you need to practice all the commands, guys. Okay. But what is the difference between Terraform and AWS CLI? నువ్వు AWS CLI ద్వారా ఏ టైప్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ చేయొచ్చు చూడండి. ఇంపరేటివ్ యాక్షన్స్, నువ్వు ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయినటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద ఆపరేషన్స్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఈవెన్ యూ కెన్ క్రియేట్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ వాట్? Terraform also, right? With the help of Terraform, we can create a infrastructure also. Okay, but what is the difference between Terraform and CloudFormation? This is the AWS native infrastructure as a code, guys. This is only for AWS. If you are going for the CloudFormation, this is only for the AWS. It is not for the Azure or GCP. But if you are going for the Terraform, ఏ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ కైనా కానీ బ్యాక్ ఎండ్లో ఆ APIs తీసుకొని కనెక్ట్ అవుతుంది. మనకి కనెక్ట్ అవుతుంది. జనరల్గా మనం చేసేటువంటి మిస్టేక్స్ ఏంటి అని అంటే, రూట్ యూజర్ క్రెడెన్షియల్స్ యూజ్ చేయకూడదు. ఎప్పుడు కూడా రూట్ యూజర్ క్రెడెన్షియల్స్ యూజ్ చేయకూడదు. ఓకే, అలానే యూజింగ్ ద యాక్సెస్ కీస్ ఇన్ ప్రొడక్షన్, డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ కీస్ని కాన్ఫిగర్ చేయకూడదు ఎక్కడ కోడ్లో కూడా. ఓకే, అండ్ ఫర్గాటింగ్ ద ప్రొఫైల్, నేను ఒక ప్రొఫైల్ డెవ్కి క్రియేట్ చేసి మళ్ళీ స్టేజింగ్లో కానీ ట్రిగ్గర్ చేశాను అనుకోండి, రాంగ్గా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొవిజన్ అయ్యేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ జనరల్ మనం ఏం చేస్తాం, బడ్జెట్ సెట్ చేసుకోకుండా
అలర్ట్స్ కాన్ఫిగర్ చేసుకోకుండా ఉంటే బిల్లింగ్ కాస్ట్ ఇండైరెక్ట్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, బిల్లింగ్ కాస్ట్ ఆటోమేటిక్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. మనం క్లోజ్గా మానిటర్ చేయాలా. అండ్ వన్ మోర్, కొన్నిసార్లు మనం కమాండ్స్ రన్ చేసేటప్పుడు రాంగ్ అకౌంట్లో కానీ రన్ చేసామంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి ప్రాబ్లం వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇటువంటి మిస్టేక్స్ అన్ని మనం మైండ్లో పెట్టుకొని ఉండాలి. ఓకే, ఫైన్. వాట్ ఈస్ రోల్, గైస్? జనరలీ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రోల్? హియర్ యు ఆర్ సీయింగ్ ద రోల్స్, రైట్? హియర్ యు ఆర్ సీయింగ్ ద రోల్స్. Okay, let me try to go and launch one EC2 mission. Let me go and launch one EC2 mission. Let me go to instance section. Okay, let me stop this. Okay, let me try to launch an instance. Instance name is, okay, role checking. This is the role checking instance. Okay, Amazon Linux is fine. Amazon Linux is fine, or else Red Hat or Ubuntu, anything is fine. Okay, let me go with the default options. Let me select this key pair. Okay, let me try to launch an instance. Yes, instance is created. Let me go and let me try to connect to this instance. Let me go to my CLI, paste it. Asking for the confirmation. Yes, it's connected. It's connected. Let me clear the screen. Okay, fine. Now I want to list the S3 buckets. ప్రీవియస్గా మనం ఏం చేసాం? ఏడబ్ల్యూఎస్ కాన్ఫిగరేషన్ అంతా మన లోకల్లో చేసాం. అంటే మన పర్సనల్ కంప్యూటర్లో ఏడబ్ల్యూఎస్ సిఎల్ఐ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ఇక్కడ నుంచి రన్ చేసాం. నవ్ ఐ కనెక్టెడ్ టు సర్వర్. నేను ఒక సర్వర్కి కనెక్ట్ అయ్యాను. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు లొకేట్ ద క్రెడెన్షియల్స్. అన్ఏబుల్ టు లొకేట్ ఏ క్రెడెన్షియల్స్. యూ కెన్ కాన్ఫిగర్ ద యాక్సెస్ కి, సీక్రెట్ కి. AWS కి లాగిన్ అవ్వలేకపోతున్నాడు. వాట్ యూ నీడ్ టు డూ? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ S3 bucket from this EC2 instance. From this EC2 instance, I want to create a S3 bucket. How can you do? I have one EC2 machine in AWS cloud. Okay, ఈ EC2 మిషన్ AWS cloud లోనే ఉంది. అలానే S3 bucket కూడా AWS సంబంధించినటువంటి సర్వీస్. ఇంటర్నల్ గా ఆ AWS లోనే ఒక సర్వీస్ ఇంకో సర్వీస్ కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి. నవ్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ అన్ S3 bucket, or else I want to list the S3 buckets. Is it possible? Now I am trying to list the S3 bucket. Not only S3, guys. That can be any operation. For example, if you go to here, I want to list the IAM users. For example, I want to list the IAM users. For example, I want to list the IAM users, or else I want to describe the VPC, or else I want to list the IAM users. Okay, why it is not able to list? List? చూడండి, unable to locate the credentials రియల్ గా అవసరమా? ఇక్కడ మనం AWS కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, AWS కాన్ఫిగర్. ఓకే, ఇట్ విల్ ఆస్క్. ఐ థింక్ ప్రీవియస్ యాక్సెస్ కి, సీక్రెట్ కి నేను డౌన్లోడ్ చేయలేదు. ఓకే, ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ఓకే. లెట్ మీ గో అండ్ ట్రై టు క్రియేట్ ఇట్ నౌ. ప్రీవియస్ గా మనం రన్ చేసినటువంటి కీ లేదు. లెట్ మీ గో టు యూజర్ సెక్షన్. క్రియేట్ ఏ చంద్ర యూజర్ ఈస్ ఫైన్. ఓకే, లెట్ మీ గో టు access key. Yes, let me create one more. Let me create CLI. Yes, click on next. Okay, create an access key. Let me come here. Let me try to paste the access key. Okay, then let me take the secret key. Yes, enter. Okay, AP South 1. Okay, JSON format. Yes, I configured now. ఇప్పుడు చూడండి, AWS S3 LS అని కొడితే నౌ హీ కెన్ ఏబుల్ టు లిస్ట్ ఆల్ ద బకెట్స్, రైట్? ఈవెన్ ఒక EC2 మిషన్ నుంచి కూడా మనం S3 ఆపరేషన్స్ ని పర్ఫామ్ చేయడం కానీ, లేదా RDS ని క్రియేట్ చేయడం కానీ, RDS రిలేటెడ్ ఆపరేషన్స్, నెట్వర్క్ సెటప్ చేయడం, VPC సెటప్ అంతా చేయడం, అన్ని ఆపరేషన్స్ చేయొచ్చు. బట్ మనం ఏం చేసాం ఇక్కడ? AWS కాన్ఫిగర్. ఓకే, లిస్ట్ AWS కాన్ఫిగర్. ఐ థింక్ నాట్ లిస్ట్, దట్ కమాండ్. ఎస్, చూడండి, హియర్ ఐ కాన్ఫిగర్డ్. ఓకే, కాన్ఫిగరేషన్ స్టోర్ అయి ఉంది. ఓకే, డిఫాల్ట్ ప్రొఫైల్ ఒకటి క్రియేట్ అయింది. ఈ ప్రొఫైల్లో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ అయింది. డిఫాల్ట్ ముంబై రీజన్ ఇచ్చున్నాను. ఇక్కడ మన యాక్సెస్ కి, సీక్రెట్ కి స్టోర్ అయింది. దిస్ ఇస్ మై యాక్సెస్ కి అండ్ దిస్ ఇస్ మై సీక్రెట్ కి. Without access key and secret key, is it possible to connect? Without access key and secret key, is it possible to connect one service of the AWS to another? Okay, what I need to do? Let me try to remove this key.
Okay, how to remove? I am not recalling that command. Okay, let me go here. Let me use ChatGPT. How to remove this profile? Let me delete it. సింపుల్ కమాండ్ ఓన్లీ గైస్. ఈ రెండు ఫైల్స్ రిమూవ్ చేస్తే చాలు. ఓకే, edit, remove the only default profile, it is recommended. Let me try to remove this. ఈ డాట్ AWS అనేటువంటి ఒక డైరెక్టరీ క్రియేట్ అయి ఉంటుంది. ఎస్, we removed that. If you are going and trying to list, it will not show anything. It will not show anything. ఓకే, ఇటువంటి ప్రొఫైల్ సెట్ అవ్వలేదు. ఓకే, ఆ యాక్సెస్ కి సీక్రెట్ కి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ క్రెడెన్షియల్స్ ని తీసేసాం. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చేస్తే AWS S3 LS అని కొడితే S3 బకెట్స్ లిస్ట్ అవుతున్నాయా? నో, హియర్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు లిస్ట్ ద S3 బకెట్స్. One second, please. One second, please. Okay, here we are not able to list the even S3 buckets. For example, okay, I want to create an IAM role. I can attach that IAM role to this EC2 instance. How can you do? Go here. Let me go and try to create a role. Let me go and try to create a role. Click on users. Sorry. Click on IAM. Let me go to role section. Let me go to role section. Create a role. Okay, you are creating role for the AWS service. Okay, what role? For example, I am creating role for the EC2 instance. Let me click on next. Okay, here let me give the administration access. For example, you want to give only S3 full access. S3 full access. Okay, S3 full access. Click on next. Here role name is S3. S3 full access. S3 full access. This is role, guys. This is not a normal policy. This is the role. S3 full access. Okay, allowing the EC2 instance to call AWS services on the. Okay, fine. This is the policy we are attaching. Only we are allowing them to access EC2. Okay, EC2 S3. Sorry, S3 full access we given, right? Yes, S3 full access we given. Okay, let me create a role. Once you created a role, try to attach this role to that user. Okay, if you go to, sorry, EC2 instance. Let me try to open the EC2 instance. Let me try to open the instances. ఏ ఇన్స్టెన్స్ కా రోల్ అటాచ్ చేయాలా? ఏదైతే ఇన్స్టెన్స్ మనం యాక్సెస్ చేస్తున్నామో, దిస్ ఇస్ ద రోల్ చెకింగ్ ఇన్స్టెన్స్. గో హియర్. Then if you are going to security, okay, here you can see the modify IAM role. Modify IAM role. Just refresh చేయండి. Here you will see the whatever the role you created, S3 full access, right? Select this and update the role. Update the role. Yes. ఇప్పుడు ఈ EC2 ఇన్స్టెన్స్ కి ఎటువంటి యాక్సెస్ కి సీక్రెట్ కి అవసరం లేదు. ఈ ఎంటైర్ AWS అకౌంట్ లో ఉన్నటువంటి S3 బకెట్స్, S3 ఆపరేషన్స్ అన్ని ఈ EC2 ఇన్స్టెన్స్ డిఫాల్ట్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, AWS S3 LS, ఈ కెన్ ఏబుల్ టు లిస్ట్ ద ఆల్ ద బకెట్స్ వితౌట్ యాక్సెస్ కీ అండ్ సీక్రెట్ కీ ఆల్సో. ఆర్ యు గైస్ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ రోల్? అర్థమైందా మీకు? ఇప్పుడు మీకు క్యూబర్నెటిస్ లో కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు. ఒక EC2 మిషన్ ద్వారా మనం క్యూబర్నెటిస్ ని ప్రొవిజన్ చేస్తుంటాం. బట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఆ EC2 ఇన్స్టెన్స్ కి, ఆ ఈ కేస్ కి సంబంధించినటువంటి నోడ్ గ్రూప్ కి మనం రోల్ ని అసైన్ చేసాం. సిమిలర్ గా ఇప్పుడు ఏం చేసాం, S3 కి ఒక రోల్ క్రియేట్ చేసి ఆ రోల్ ని తీసుకుని వచ్చి ఆ S3 పర్మిషన్ తో ఈ EC2 మిషన్ ని అటాచ్ చేసాం. ఓకే, ఫైన్. For example, this is not specific to any user. Can you assign this role to user, sir? No, this is not specific to any user. This is specific to instance iPhone. Okay, ఒక సర్వీసెస్ టు సర్వీస్ కమ్యూనికేషన్ కోసం. Okay, if you want to give the permissions to user, better to go with the policies. For example, if you are going to here user section, for example, if you are going to here root user gani, normal user gani, okay, user no open chesi, when you are trying to click on add permissions, so if you are trying to attach the policies, is it showing customer managed? Is it showing any role here? No, right? This is service level access.
సర్వీస్ టు సర్వీస్ కమ్యూనికేషన్ కోసం we need to create a role. Clear? Okay, if you go to role section, whatever the role we created just now, right? S3 full access. See, now it is accessing AWS EC2. It is accessing AWS EC2. Let me try to open this role. ఓకే, ఇక్కడ ప్రతి రోల్కి మనకి బ్యాక్ ఎండ్లో ఒక ఏఆర్ఎన్ నెంబర్ క్రియేట్ ఉంటుంది. ఇది ఆటోమేషన్ చేసేటప్పుడు మనకి హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే ఫైన్. ఇక్కడ మీరు ఏమేమి పర్మిషన్స్ ఇచ్చుంటారు, ఓకే ఏమేమి పర్మిషన్స్ మనం అటాచ్ చేసాం, ఆ పర్మిషన్స్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్లోర్. ఆ పర్మిషన్స్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్లోర్. బ్యాక్ ఎండ్లో మనం ఆటోమేటిక్గా రోల్ని క్రియేట్ చేసి సర్వీస్కి అటాచ్ చేసాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే ఈ EC2 మిషన్కి ఓన్లీ S3 యాక్సెస్ మాత్రమే ఉంది. ఈ కాంట్ ఏబుల్ టు లిస్ట్ ద EC2 ఇన్స్టెన్స్. సెకండ్ గైస్, క్యారెక్టర్ కూడా దీనికి ఒక క్యారెక్టర్ కూడా. ఓకే, he can't able to list the EC2 instances. For example, okay, if you go here, okay, let me take, or else let me take IAM users, copy, come here, then try to paste it. Okay, without access key, secret key, he is performing the operations. See, it is showing access denied when you are calling the list users operation. Okay, so and so user key, okay, only S3 role మాత్రమే ఈ రోల్ అసైన్ అయింది. దిస్ ఇస్ నాట్ ఆథరైజ్డ్ టు పర్ఫార్మ్ లిస్ట్ యూజర్స్ ఆపరేషన్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏదైతే రోల్ మనం క్రియేట్ చేసామో, ఇఫ్ యూ గో టు మై రోల్స్, ఓకే, ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఎడిట్ రోల్, ఓకే, నాట్ దిస్, వేర్ ఇస్ దట్, హియర్. ఓకే, లెట్ మీ గో టు, యూ కాంట్ ఎడిట్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ షోయింగ్ maximum session duration. This is different option. Okay, here it is not showing. What I need to do, let me create a one role. Create a role. Role is for AWS service EC2 only. Okay, now I am giving IAM full access to this role. IAM full access to this role. Click on next. Okay, IAM full access. IAM full access role. Let me create a role. Yes, it is created. Let me go to my instance section. Let me try to select my instance, then go to my security part. Let me change the IAM role. Okay, I think only one role you can attach it, guys. Here we are attaching only one role. Rendu merge cheyalsi undi. Okay, no problem. Okay, one role we attached. Come here, then you can list the IAM users also now. You can able to list the all IAM users. Clear? Clear, guys? Understood? Yes. Okay, మీరు ఓకే, దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ IAM, గైస్. ఐ థింక్ మనం 3 to 4 సెషన్స్, 4 to 5 సెషన్స్ ఓన్లీ IAM గురించి మాత్రమే డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, ఎనీ అదర్ డౌట్స్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. ఎనీ అదర్ డౌట్స్ రిలేటెడ్ టు IAM, ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. ఎస్, ఓకే ఫైన్. గైస్, మీరు ఏం చేస్తారంటే చాట్ జీపీటీ యూస్ చేసి, ఏదైనా మీరు చాట్ జీపీటీ వాడాలని కాదు, ఏదైనా ఏ టూల్ యూస్ చేసి బెటర్ టు టేక్ ద మల్టిపుల్ టాస్క్స్. ఇక్కడ నేను కొన్ని టాస్క్ లిస్ట్ ఇచ్చి ఉంటాను. ఓకే, ఐఏఎంకి రిలేటెడ్ ఈ టాస్క్లన్నింటినీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి చేయగలగాలి. ఈ టాస్క్లన్నీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ఈస్ దిస్ సెకండ్ టాస్క్? దిస్ ఇస్ సెకండ్ టాస్క్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ అవుట్కమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్ మీ కాపీ. మీరు ఈ టాస్క్లు చేస్తేనే మీకు ఐఏఎం మీద కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. ఈ టాస్క్లు మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే యూ విల్ గెట్ ద ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్. వాట్ ఈస్ దిస్? Allow a user to start and stop the EC2 instances. Okay, start and stop the EC2 instances. Okay, but not create or terminate the instances. But not create or terminate the instance. అతను ఇన్స్టెన్స్ ని క్రియేట్ చేయకూడదు,
అంటే టర్మినేట్ చేయకూడదు. బట్ ఈ కెన్ ఏబుల్ టు స్టార్ట్ ద ఇన్స్టెన్స్ అండ్ స్టాప్ ద ఇన్స్టెన్స్. ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్? క్రియేట్ ఏ వన్ IAM user. Start and stop operations you need to allow, but create and terminate operations you no need to, don't allow. Okay, using actions. This is the start instance allow and stop instances. In deny, what you need to do? రన్ ఇన్స్టెన్సెస్, టర్మినేట్ ఇన్స్టెన్సెస్ని డినై చేయాలా. లర్నింగ్ అవుట్పుట్ ఈ టాస్క్ మీరు చేశారంటే ఏం గెట్ చేయొచ్చు? యాక్షన్ లెవెల్ అంటే పర్మిషన్ ఒక యాక్షన్లో ఆల్ యాక్షన్స్ ఇవ్వకుండా యాక్షన్ లెవెల్లో మనం రిస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చు పర్మిషన్స్. కస్టమ్ IAM పాలసీ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో కూడా మనకి క్లియర్గా అవుట్కమ్ వస్తుంది. ఓకే, ఎలా చేయాలా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ గో టు హియర్ ఆ టాస్క్ని మీరు ఓన్గా చేసి దాన్ని ట్రై చేయండి, లేదంటే ఏ టూల్స్ అయినా యూస్ చేసుకొని ఎలా అయినా టాస్క్ కంప్లీట్ చేయండి. ఓకే, లెట్ మీ క్రియేట్ ఏ పాలసీ. ఓకే, వాట్ పాలసీ? EC2కి సంబంధించినటువంటి పాలసీ వీ నీడ్ టు క్రియేట్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారు? ఓకే, యాక్షన్స్ వచ్చేసి లిస్ట్ ఆపరేషన్స్, ఏమేమి లిస్ట్ చేయాలా, అతనికి స్టార్ట్ చేసే ఆపరేషను, స్టాప్ చేసేటువంటి ఆపరేషను అటువంటి కావాలా, అటువంటి యాక్సెస్ ఇవ్వాలా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్ లిస్ట్ యాక్షన్స్ ఇచ్చారు, రీడ్ యాక్సెస్ ఆల్ ఇచ్చారు. ఇలా ఏ యాక్షన్ మీరు ఇక్కడ అన్ని యాక్షన్స్ ఉంటాయి గైస్, మీరు ఏ యాక్షన్ అలౌ చేయాలా, ఏ యాక్షన్ అలౌ చేయకూడదని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్ యాక్షన్స్ ఇచ్చాను. ఇఫ్ యూ స్క్రోల్ డౌన్ ఇక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత రీసోర్సెస్. ఓకే, ఆల్ రిసోర్స్ లేదు స్పెసిఫిక్ రీసోర్స్. మీరు దీన్ని టెస్ట్ చేసి ఇక్కడ ఏ యాక్షన్ అయితే మీరు అలౌ చేస్తే అతను ఓన్లీ EC2 ఇన్స్టెన్స్ స్టార్ట్ అండ్ స్టాప్ మాత్రమే పర్ఫామ్ చేయగలడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ సర్చ్ ఇట్. ఇక్కడ ఇచ్చుంటాను మీకు పర్మిషన్ స్టార్ట్ ఇన్స్టెన్సెస్ అని. ఓకే, ఇలా మీరు సెర్చ్ చేసుకొని చేయగలగాలి. ఓకే, ఇక్కడే ఉంటాయి గైస్ లిస్ట్. కానీ దిస్ ఇస్ this permission, right? If you go to actions, okay, let me try to go to write actions. This one also, let me explain. చూడండి, ఇక్కడ ఓన్లీ ఈ యాక్షన్ మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా. ఆర్ యు అండర్స్టూడ్? స్టార్ట్ ఇన్స్టెన్సెస్ పర్మిషన్ ఇవ్వాలా. ఓకే, అలానే ఇంకొక పర్మిషన్ ఏమేమన్నాడు? స్టాప్ ఇన్స్టెన్సెస్ కూడా ఇవ్వాలి. ఓకే, కాపీడ్. స్టాప్ ఇన్స్టెన్సెస్ కూడా మనం పర్మిషన్ ఇవ్వాలి. ఈ రెండింటికి మాత్రమే వాట్ యూనిట్ టు అలౌ. ఇక్కడ యూనిట్ టు సెలెక్ట్ అలౌ గైస్, డోంట్ సెలెక్ట్ డినై. యూనిట్ టు సెలెక్ట్ అలౌ. ఓకే, ఈ రెండు ఆపరేషన్స్ అలౌ చేయాలా. ఈ రెండు ఆపరేషన్స్ మాత్రమే అతనికి అలౌ చేయాలా. ఓకే, ఫైన్. ఓకే, లిస్ట్ ఆపరేషన్స్ ఇచ్చారు. ఓకే, వాట్ నెక్స్ట్? ఈ రెండు ఆపరేషన్స్ ఇచ్చారు, వాట్ నెక్స్ట్? ఓకే, లెట్ మీ గో అండ్ గివ్ ద రీసోర్సెస్ ఆల్ ఇన్స్టెన్సెస్ మీద, అంటే స్పెసిఫిక్ ఇన్స్టెన్స్ కాకుండా ఆల్ ఇన్స్టెన్సెస్ మీద అతనికి ఆపరేషన్స్ చేసేటువంటి యాక్టివిటీ అన్ని ఇన్స్టెన్సెస్ మీద పర్మిషన్ ఇస్తాను, బట్ ఓన్లీ స్టార్ట్ అండ్ స్టాప్ మాత్రమే చేయగలడు. ఓకే, లెట్ మీ క్రియేట్ ఏ పాలసీ. EC2 start stop. Let me create a policy. This policy is created. Let me go to Chandra user. Let me try to remove the existing permissions. Let me attach the policy. Let me attach the policy directly. ఇక్కడ మీరు చూసారంటే చూపిస్తుంది. చూడండి, EC2 స్టార్ట్ ఇన్స్టెన్స్, స్టాప్ ఇన్స్టెన్సెస్ అన్ని రీసోర్సెస్ మీద మాత్రమే అతనికి పర్మిషన్ ఉంది. గో అండ్ ట్రై టు యాడ్ ద పర్మిషన్ టు దిస్ చంద్ర యూసర్. ఓకే, లెట్ మీ ట్రై టు ఓపెన్ అనదర్ బ్రౌజర్. ఈవెన్ CLIలో చెక్ చేసినా సరిపోద్ది. ఓకే, ఫైన్. CLI కమాండ్స్ హిట్ చేసినా కానీ సరిపోద్ది. AWS కన్సోల్ లాగిన్. ఓకే, యూజర్ నేమ్ ఇస్ Chandra. Password he connected.
Now he is in North Virginia. Let me go to Mumbai. Let me try to open the EC2. Here you will see all EC2 instances. All EC2 instances. Okay, he is not authorized to perform this. What permissions we given? Oh, list access select cheyaladu. Only write. Let me go to policies. Let me select customer managed policy. Which one we given? EC2 stop and start. This is the policy. Let me try to edit. Let me go to visual. Let me expand. ఓకే ఫస్ట్ అతనికి మనం లిస్ట్ యాక్సెస్ ఉండాలి అంటే లిస్ట్ చేయగలగాలి ఆల్ లిస్ట్ చేయగలగాలి లిస్ట్ చేసిన తర్వాత మనం రైట్ లో తీసేయచ్చు ఓకే రైట్ యాక్సెస్ లో రైట్ లో మనం ఏం చేసామంటే రైట్ లో అన్ని ఆపరేషన్స్ చేయనీయకుండా ఓకే గైస్ లైనక్స్ లో మనకి వితౌట్ రీడ్ యాక్సెస్ కెన్ యూ రైట్ ద డేటా నో రైట్ వితౌట్ రీడ్ పర్మిషన్ కెన్ యూ రైట్ ద డేటా నో రైట్ సిమిలర్ గా లిస్ట్ యాక్సెస్ వచ్చిన తర్వాత యూ నీడ్ టు అటాచ్ లెట్ మీ ట్రై టు సేవ్ దిస్ పాలసీ let me save this policy, click on next. Easy to describe last. It is depending action anta. Okay, let me grant permission to describe one or more launch template version. Okay, depending on the following action to grant the permissions for entire call describe launch events. Okay, ఈ permission attach చేయమంటున్నాడు. Okay, this is the dependent one they are telling. It's not coming. Here we are giving complete list access. What they are telling, I'm not able to understand. 1 second. Your policy exceeds the non-white space characters. Okay. 6144 కన్నా ఎక్సీడ్ అయిపోయిందంట గైస్ చెప్పాను కదా జేఎస్ఎన్ ఫార్మేట్ దిస్ ఈస్ లిమిటింగ్ ద కౌంట్ వీఆర్ గివెన్ పాలసీ నార్మల్ ఓన్లీ వై ఇట్ ఈస్ ఎక్సీడెడ్ జస్ట్ నార్మల్ లిస్ట్ యాక్సెస్ ఈవెన్ ఆల్ యాక్సెస్ ఆల్ సెలెక్ట్ చేసినా కానీ ఓకే వీ డోంట్ వాంట్ టు గివ్ ఆల్ ఓకే వాట్ ఐ నీడ్ టు ఇక్కడ లిస్ట్లోనే లిస్ట్లోనే ఈసీ టు డిస్క్రైబ్ ఇన్స్టెన్సెస్ అని ఉంటుంది గైస్ describe instances ఓకే ఇన్స్టెన్సెస్ ని చూడగలిగేటువంటి పర్మిషన్ ఇస్తాను అలానే లెట్ మీ గో టు రైట్ లో మనం ఇందాక ఇచ్చినటువంటి పర్మిషన్ ఇవ్వాలి స్టార్ట్ ఇన్స్టెన్సెస్ లెట్ మీ గో అండ్ చెక్ దిస్ స్టార్ట్ ఇన్స్టెన్సెస్ స్టాప్ ఇన్స్టెన్సెస్ let's see let me click on next okay EC2 లో ఓన్లీ లిస్ట్ అండ్ రైట్ యాక్సెస్ లిస్ట్ డిస్క్రైబ్ చేయగలడు EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ పాలసీ అయితే అటాచ్ చేశాను సారీ పాలసీ అయితే ఎడిట్ చేశాను లెట్ మీ ట్రై టు రీఫ్రెష్ నౌ యూ కెన్ ఏబుల్ టు డిస్క్రైబ్ ఈ పర్మిషన్స్ అన్ని ఇవ్వలేదు గైస్ ఈ పర్మిషన్స్ అన్ని ఇవ్వలేదు మనం ఓకే ఫెయిల్ టు డిస్క్రైబ్ ద వాల్యూమ్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఉండదు ఓకే లెట్ మీ ట్రై టు స్టార్ట్ టు దిస్ ఇన్స్టెన్స్ లెట్ మీ ట్రై టు ఐ థింక్ వాల్యూమ్ డిస్క్రైబ్ కావాలి అంటే ఒకటి కాదు డిస్క్రైబ్ అనేది మొత్తం ఇవ్వాలి పర్మిషన్ వాళ్ళకి ఇఫ్ యూ గో టు పాలసీ ఓకే ఇఫ్ యూ గో టు పాలసీ లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్ దిస్ లెట్ మీ గో టు విజువల్ ఇక్కడే లిస్ట్ సెలెక్ట్ చేస్తున్న దగ్గరే మనం ఏం చేయాలనంటే డిస్క్రైబ్ ఓకే వాల్యూమ్ డిస్క్రైబ్ వాల్యూమ్స్ నాట్ ఓన్లీ వాల్యూమ్ మైట్ బి అనదర్ రీజన్ కూడా ఉండొచ్చు లెట్ మీ అప్డేట్ దిస్ లెట్ మీ సేవ్ ద చేంజెస్ లెట్ మీ గో టు చంద్ర యూజర్ ట్రై టు రిఫ్రెష్ ఇంకొక ఇష్యూ రాకుండా ఓకే లెట్ మీ ట్రై టు స్టార్ట్ ద ఓకే ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు describe the volume we given right
Okay, let me try to start them. Now he can able to start the instance guys. Now he can able to start the instance. Let's see. చూడండి ఇన్స్టెన్స్ స్టార్ట్ చేయగలిగాడు. లెట్ మీ ట్రై టు స్టాప్ ద ఇన్స్టెన్స్. లెట్ మీ ట్రై టు వేరే పర్మిషన్స్ లేవు గైస్. లెట్ మీ ట్రై టు స్టాప్ ద ఇన్స్టెన్స్. He is stopping the instance and starting the instance. Okay, but he can't able to delete. Let me try to delete this instance. If you go to here, okay, let me try to terminate this. Let me try to terminate this. What it is telling? Fail to terminate this instance. You are not authorized to perform this operation. You are not authorized to perform this operation. Clear guys? ఇలా మీరు మిడిల్లో ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఇలా. ఓకే, ఏ ఆపరేషన్ అలౌ చేస్తున్నాడు, ఏ ఆపరేషన్ డినై చేస్తున్నాడు అని ఒకసారి ఎక్స్ప్లోర్ అవ్వండి. ఒకసారి మీరు ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి టాస్క్లన్నింటినీ ఎక్స్ప్లోర్ అవ్వండి. క్రియేట్ అన్ ఐఏఎం గ్రూప్ బేస్డ్ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్. ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేయాలి. చూడండి, క్రియేట్ ఏ గ్రూప్ ఫర్ అడ్మిన్ డెవలపర్కి అండ్ రీడ్ ఓన్లీ మాత్రమే. ఓకే, ఎలా చేయాలా? ఓకే, డోంట్ గివ్ ద రైట్ యాక్సెస్ గైస్. క్రియేట్ 3 ఐఏఎం గ్రూప్స్. వన్ ఈస్ అడ్మిన్, సెకండ్ వన్ ఈస్ డెవలపరు. ఓకే, సెకండ్ వన్ ఈస్ డెవలపరు, థర్డ్ వన్ వచ్చేసి రీడ్ ఓన్లీ. 3 గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేయండి. ఫస్ట్ గ్రూప్కి యాక్సెస్ ఇవ్వాలా, సెకండ్ గ్రూప్కి లిమిటెడ్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలా, థర్డ్ గ్రూప్కి రీడ్ ఓన్లీ యాక్సెస్ ఇవ్వాలా, హోల్ రీడ్ ఓన్లీ యాక్సెస్ ఇవ్వాలా. ఓకే, ఇది ఒక టాస్క్. అండ్ ఐఏఎం పాలసీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్. ఇక్కడ మినిమం లెంత్ ఎంత ఉండాలా, అప్పర్ క్యారెక్టర్స్, లోయర్ క్యారెక్టర్స్, పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేయడం. వీ డిస్కస్డ్ రైట్, పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేయడం. సారీ, పాస్వర్డ్ పాలసీస్ని ఎలా చేంజ్ చేయాలని ఆమె డిస్కస్ రైట్. ఐఎం చెప్పేటప్పుడు ఒక యూజర్ కనెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు, యూజర్ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కానీ ఆ పాలసీస్ పర్మిషన్, సారీ, పాస్వర్డ్ పాలసీస్ మినిమం క్యారెక్టర్స్ ఎన్ని ఉండాలా, మాక్సిమం ఎన్ని ఉండాలా, ఒక అప్పర్ కేసు ఒక లోయర్ కేసు, దాని మీద క్వశ్చన్ ఇది. నెక్స్ట్, ఎనేబుల్ ద మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ ఫర్ ద ఐఏఎం యూజర్. ఎనేబుల్ ద మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ ఫర్ ఐఏఎం యూజర్. ఈవెన్ క్లాస్లో కూడా చెప్పుంటాను నేను ఇది. ఒక ఐఏఎం యూజర్ని క్రియేట్ చేసి అతనికి ఎంఎఫ్ఐ ఒక్కటే ఎనేబుల్ చేసుకునే విధంగా, డోంట్ గివ్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ యాక్సెస్, ఎంఎఫ్ఐ ఎనేబుల్ చేసుకునే విధంగా పర్మిషన్ ఇవ్వాలి. ఓకే, ఇక్కడ టాస్క్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, గో త్రూ దట్. S3 బకెట్ యాక్సెస్ యూజింగ్ ఐఏఎం పాలసీ. ఇది మనం జనరల్గా చేసేయచ్చు. ఐఏఎం రోల్ ఫర్ EC2 ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, క్రియేట్ అన్ ఐఏఎం రోల్ ఫర్ EC2. అటాచ్ S3 పాలసీ. టుడే వీ డిడ్ రైట్. అటాచ్ S3 పాలసీ. అటాచ్ దట్ రోల్ టు EC2 ఇన్స్టెన్స్. యాక్సెస్ ద S3 ఫ్రమ్ EC2 using AWS CLI. AWS CLI. Same we discussed today class. This is the task. Okay. Next, cross account. Cross account IAM role access. దీని మీద కొంచెం ఆరండి చేయండి. క్రియేట్ అన్ ఐఏఎం రోల్ ఇన్ అకౌంట్ బి. కాన్ఫిగర్ ద ట్రస్ట్ రిలేషన్షిప్. అక్కడ మనం రోల్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు యూ విల్ సీ గైస్. కొంచెం దీని మీద మీరు ఆరండి చేయండి. యూ విల్ సీ, యూ విల్ గెట్ ఇట్. ఓకే, దాని ఆ టాస్క్ని మనం ఎలా ఫినిష్ చేయాలా అనేది యూ విల్ గెట్ ఇట్. యూ విల్ గెట్ ఇట్. ఓకే, ఇక్కడ ట్రస్ట్ రిలేషన్షిప్స్ అని ఉంటుంది. దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఎడిట్ ద ట్రస్ట్ రిలేషన్షిప్ మీరు ఎలా చేస్తారో మీరు ఓన్గా సెర్చ్ చేసి చేయగలగాలి. అజ్యూమ్ రోల్ ఫ్రమ్ అకౌంట్ ఏ. ఓకే, దాని తర్వాత యాక్సెస్ చెక్ చేయండి. ఓకే, ఆ అకౌంట్లో ఉన్నటువంటి రీసోర్సెస్ని వేరే అకౌంట్ నుంచి యాక్సెస్ చేయాలా, అకౌంట్ ఏ నుంచి అకౌంట్ బికి రెండింటిని కనెక్టివిటీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలా. ఓకే, దిస్ టాస్క్ ఇస్ వాట్? ఐఏఎం పాలసీ కండిషన్ విత్ ఐపీ రిస్ట్రిక్షన్. IAM policy condition with IP restriction. Okay, allow the AWS access only for few specific IP address. We discussed right? We discussed already. Okay, ఆ యూజరు స్పెసిఫిక్ IP నుంచి సోర్స్ IP గురించి చెప్పుంటా నేను. ఓకే, దీన్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి. అలానే 1 second guys. ఓకే, సారీ గైస్. ఓకే, స్పెసిఫిక్ యూజర్, సారీ, IAM పాలసీ సిమ్యులేటర్ అండ్ యాక్సెస్ ట్రబుల్ షూటింగ్. డీబగ్గింగ్ ద పర్మిషన్ ఇష్యూస్ యూజింగ్ IAM పాలసీ సిమ్యులేటర్. ఆర్ యు అవేర్ హౌ టు డీబగ్ ద IAM పాలసీ ఇష్యూస్?
ఓకే, దే మైట్ ఆస్క్ యూ గైస్, ఇండైరెక్ట్గా అడగొచ్చు మీకు ఉన్నటువంటి పాలసీ ఇష్యూస్, ఏదైనా పర్మిషన్ ఇష్యూ వస్తే ఎలా ట్రబుల్ షూట్ చేస్తారు, ఏం యూస్ చేస్తారు, బ్యాక్ ఎండ్లో టూల్ ఏంటంటే పాలసీ సిమ్యులేటర్ యూస్ చేసుకొని మనం ట్రబుల్ షూట్ చేస్తామని చెప్పండి. క్రియేట్ అన్ ఐఏఎం యూజర్ విత్ లిమిటెడ్ పర్మిషన్స్. సిమ్యులేట్ అలౌడ్, డినైడ్ యాక్షన్స్ అంతా సిమ్యులేట్ చేసి చెక్ చేయండి. ఐడెంటిఫైయింగ్ ద మిస్సింగ్ పర్మిషన్స్, ఏం మిస్ అయినా ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఓకే, ఇక్కడ ఒక 10 టాస్క్లు ఇచ్చుంటాను. మీరు ఇంకా మీరు ఓన్గా టాస్క్లు జనరేట్ చేసుకోవాలని అంటే ఇక్కడే ఐఏఎం 10 ఆర్ 20 టాస్క్స్ ప్లీజ్ గివ్, ప్లీజ్ గివ్. ఇక్కడే టాస్క్లు తీసుకొని కాన్సెప్ట్ని నేర్చుకునే దానికి ట్రై చేయండి. చూడండి, క్రియేట్ అండ్ బిగినర్ లెవెల్లో ఇచ్చాడు ఇవి. ఓకే, ఇంటర్మీడియట్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, క్రియేట్ ఎ రోల్ దట్ అలౌస్ క్రాస్ అకౌంట్, ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసాం కదా. ఇలా జస్ట్ టాస్క్ లిస్ట్ ఇచ్చాడు, మీరు ఇలా కాదు నాకు ఆ టాస్క్ కంప్లీట్ డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చి ఎలా అవుట్కమ్స్ ఏముంటాయి, ఓకే ఎలా చేయాలి, అటువంటివన్నీ మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అటాచ్ అండ్ ఇన్లైన్ పాలసీ టు యూజర్. మీకు ఇన్లైన్ పాలసీ అంటే తెలిసి ఉండాలా. ఓకే, యూ గైస్ కెన్ డూ ఇట్ రైట్. ఎస్, థ్యాంక్ యూ. Sorry guys, we are closing early. Monday we are starting EC2 module. Monday we are starting EC2 module. Happy weekend. Any other doubts, please let me know. And one more thing, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నోట్స్ అంతా ప్లీజ్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లోర్. ప్లీజ్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లోర్ సేమ్ నోట్స్. ఓకే, మీరు దీన్ని ఫోర్క్ చేసుకోండి. ఫోర్క్ చేసుకుంటే మీ అకౌంట్కి వస్తుంది, అరల్స్ ఇట్ విల్ నాట్ కమ్. ఓకే, లెట్ మీ గో టు దిస్ ఇస్ డే 9. Guys, this is pre-series, 45 minutes to 1 hour only daily session. Okay, you want this GitHub link? 1 second. I am sharing in Zoom chat. మీరు అక్కడ టాస్క్లు నాస్టీస్గా చాట్ జీటీపీకి ఇవ్వకుండా చదవండి, ఒకసారి నీట్గా చదవండి. 10 టాస్క్లు ఉంటాయి. ఈ సాటర్డే సండే లోపు మీరు ఈ టాస్క్లన్నింటినీ వన్ బై వన్ తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేసుకొని డిలీట్ చేసేసేయండి. ప్రాక్టీస్ చేసుకొని మళ్ళీ యాక్టివిటీ మొత్తం అయిపోతానే ప్లీజ్ మేక్ షూర్ టు డిలీట్ ద క్రియేటెడ్ రీసోర్సెస్ గైస్. మీరు ఏదైతే రీసోర్సెస్ క్రియేట్ చేసి ఉంటారో ప్లీజ్ మేక్ షూర్ టు టర్మినేట్ దోస్. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ యూ విల్ గెట్ ఎ బిల్. Okay, fine. Any other doubts, guys? Please let me know.